자, 안녕하세요. 비즈니스 매스매틱스 오늘 그 세 번째 시간인데요. 그 옵티멈 밸류, 즉 극값을 찾아내는 맥시멈이나 미니멈을 찾아내는 그 주제의 강좌 세 번째 시간입니다. 자, 지난 시간에 우리가 이제 포스트 드리버티브 테스트를 통해서 뭐 로컬 맥시멈, 로컬 미니멈을 찾는 그런 논의를 했었죠. 그다음에 이제 인플렉션 포인트라는 개념도 이제 설명했습니다. 자, 오늘은 그 맥시멈, 미니멈 그리고 인플렉션 포인트를 찾는 또 다른 방법을 한번 설명해 보려고 그래요. 자, 그 주제는 이제 세컨드 데리버티브를 이용하는 방법입니다. 자, 오늘 그 주제에 대해서 시작하고 그 세컨드 데리버티브를 이용해서 테스트하는 방법. 그다음에 2차 미분이 아니라 이제 n차 미분을 해서 이제 판단하는 방법까지 이어서 설명을 다 드리도록 하겠습니다. 자, 여태까지는요. 자, here to 여태까지는요. We have considered only the first derivative. 자, 1차 미분만 우리가 봐왔었어요. 자, 이제부터는 now let us introduce the concept of second derivative. 2차 미분이라는 얘기를 한번 해볼게요. short for second order derivative. second order derivative란 말과 같은 얘기입니다. And the derivatives of even higher order, 더 높은 차수의 1차, 2차, 뭐 3차, 4차, 5차 이렇게 계속 미분하는 얘기도 좀 해 나가 보겠습니다. These will enable us to develop alternative criteria for locating the relative extrema of a function. relative extrema, 즉 local maximum, local minimum을 이제 찾아내는 다른 방법들에 대해서도 살펴보겠다 이 얘기죠. 자, 이거 지금 철자가 좀 잘못된 것 같은데요. sign이 아니고 이제 since인데요. since the first derivative is itself a function of x. 자, 이게 이제 1차 미분이 결국은 x에 대한 함수이기 때문에 역시 it should be differentiable with respect to x. 자, 또 이 1차 미분한 결과는 또 x에 대해서 미분이 가능할 거다. provided that is continuous and smooth. 자, 1차 미분의 결과가 자, 연속적이고 또 아주 스무드한 펑션이라면 또 1차 미분의 결과를 또 미분할 수 있지 않겠느냐 이런 얘기예요. The result of this differentiation. 자, 이러한 미분의 결과를 이제 우리가 어떤 노테이션을 쓸 건데 어떻게 쓰느냐? 자, known as the second derivative of function f is denoted by. 자, 이렇게 쓴다. 영어로는 f double prime of x 이렇게 읽습니다. Where the double prime indicates that f prime of x has been differentiated with respect to x twice. 두 번 미분했다. And where the expression f of x following the double prime suggests that the second derivative is again a function of x. 이렇게 2차 미분을 해도 또 이제 x에 관한 함수가 될 거예요. 그죠? 자, 이것을 또 이런 식으로도 쓴답니다. 노테이션을. 자, 이게 우리 D, difference를 나타내는 D라는 노테이션을 썼었는데, 자, 요거 이제 두 번 미분하면 이렇게 쓴다. Where the notation stems from the consideration that the second derivative means, 사실은, 자, 2차 미분한다는 것은 뭘 의미하느냐? 1차 미분한 걸 또 미분, X에 대해서 미분한다를 의미하기 때문에, 자, 이것을 자, 어떻게 읽기로 했냐면, D2라고 읽기로 했어요. D2. 자, 요걸 이제 D2라고 읽고 in the numerator. 자, 분자에 있는 거는 그렇게 읽고요. 밑에 있는 요 표현은 dx squared. dx squared라고 읽습니다. 그러니까 dx를 두 번 했다는 뜻이에요. in the denominator of the symbol. 자, 분모에 있는 저 dx square는 저렇게 쓰고 저렇게 읽자. 자, 요런 이해가 되는 얘기죠. 두 번 x에 대해서 미분했다라는 뜻입니다. 자, if the second derivative f double prime of x exists for all x values, 일단 이 second derivative가 존재한다면 the function f of x is said to be twice differentiable. 자, 두 번 미분 가능하다. If in addition f double prime x is continuous, 이 두 번 미분한 결과가 이제 continuous한 또 함수면 자, 끊어지지 않았다는 얘기죠. 점프하지 않았다, 딱 끊어지지 않았다는 얘기인데, 그러면 the function f of x is said to be twice continuously differentiable, twice continuously differentiable 하다라고 이렇게 부르자. 그리고 그것을 수학적인 노테이션으로 이렇게 쓰자. Just as the notation f
F가 무엇의 엘리먼트다, 원소다 했는데 이제 C라고 해놓고 1 적어놓은 것은 자, 이 C가 이제 이 continuously differentiable 하다는 얘기고 여기다 이제 1 적었다는 얘기는 이제 1차 미분을 했다는 얘기겠죠. 대충 추측만 해도 이제 그렇다고 볼 수 있겠죠. 그리고 이와 유사한 방식으로 또 다른 노테이션을 쓰면 여기 2라고 쓰면 뭐겠어요? 그래요. 이게 이제 2차 미분을 이제 했을 때 그것이 이제 continuous한 또 함수여서 twice differentiable 하다라는 뜻의 이런 노테이션을 쓰기도 한다. 자, 이렇게 했습니다. 자, 이런 논리로 따지면 이제 여러 번 미분한 것도 이제 이런 식으로 쓸 수 있다. 이렇게 쓸 수 있고, 이렇게 쓸 수 있고, 이렇게 쓸 수 있고, 이거는 n차와 n번 미분하면 이렇게 쓸 수 있다. 자, 이렇게 얘기할 수 있겠네요. The last of these can also be written as 그래서 지금 요렇게 쓸 수 요 말을 요렇게도 쓸 수 있답니다. 저 y를 조금 앞으로 띄어내는 거죠. 여기다가 이렇게 요렇게 띄어낼 수도 있다. 이거 같은 얘기다. 뭐 그런 얘기를 하고 있습니다. 자, 이거보다 이해되는 얘기 같아요. 자, 앞에 있는 요 파트가 무엇을 의미하는지 이해하면 된다. 자, 그런 뜻입니다. 자, 이제 그 다음 코멘트를 보니까 almost all the specific functions we shall be working with the possess 우리가 이제 다루고자 하는 그런 어떤 거의 대부분의 어떤 스페시픽한 함수들이 possess continuous derivatives up to any order we desired. 자, 우리가 이제 사용할 것들은 몇 번을 미분해도 계속 이제 continuous한 derivative 함수가 나타나는 continuous derivatives를 우리가 이제 가지게 될 겁니다. 즉, they are continuously dispensable any number of times. continuously dispensable, differentiable any number of times. 여러 번 미분해도 계속 연속적으로 늘 미분이 가능한 그런 함수들을 주로 다룬다. Whenever a general function is used, such as f of x, we always assume that it is a derivatives up to any order we need. 여기서 말할 order는 몇 번이랑 더 미분을 하는 횟수를 말하는 거죠. 자, 그래서 이제 예를 들면 이런 거 주로 다룰 거예요. 자, find the first through the fifth derivatives of the function. 자, f of x가 이렇게 생겼을 때 1차, 2차, 3차, 4차 여러 번 미분해봐라. 5차까지 한번 미분해봐라. 이런 얘기예요. 자, 한번 해보면 어떻습니까? 1차 미분하면 여러분 이제 하실 수 있겠죠? 이걸 또 미분하면 이제 이렇게 쓸 거고요. 요런 노테이션, 요런 노테이션, 요런 노테이션을 써 간다는 겁니다. 미분하니까 언젠간 이제 0이 돼버렸네요. 하여튼 여러분 고차 미분을 할 수 있다. 자, 요런 메시지입니다. 자, 또 그 다음 예도 볼까요? Find the first through the fifth derivatives of the function. 자, 이런 펑션이 있다. 자, 이것도 마찬가지. 이거 미분할 수 있죠, 여러분. 예, gx가 이렇게 생겼다면 1차, 2차, 3차, 4차 미분하면 퉁퉁퉁퉁 이렇게 될 거다. 근데 이런 식들은 전부 다 여기 분모에 1 플러스 x가 들어있기 때문에 x가 마이너스 1이 되면 안 되겠죠. 분모가 0이 되면 안 되니까. 자, 결국 고차 미분을 할 수 있다. 저런 함수들을 우리가 주로 다룰 것이다. 이런 얘기입니다. 자, 그러면 자, 그 다음 얘기를 한번 볼게요. The derivative function f prime of x measures the rate of change of the function f. 그래요. 이건 우리가 알고 있는 얘기입니다. f prime of x가 a f의 rate of change를 나타내는 거다. By the same token, the second derivative function f double prime is the measure of the rate of change of the first derivative. 자, 이 말은 rate of change인데 first derivative f prime의 rate of change다. 당연한 얘기죠. 그죠? In other words, the second derivative measures the rate of change of the rate of change of the original function. 그래요. 이 second derivative는 일단 the rate of change of the original function f가 이게 f prime이니까 이것의 rate of change 하니까 이제 f double prime이지 않느냐. 자, 이런 얘기입니다. To put it differently, 자, 이걸 좀 다르게 표현하면 with a given infinitesimal increase in the independent variable x from a point x equal to x of 0. 아주 미세한 independent variable x에 아주 미세한 변화, 아주 미세한 증가가 주어졌을 때 반면에
주어졌을 때 with regard to the second derivative. 자, second derivative와 관련해서 우리가 한번 좀 다른 방식으로 한번 보자는 거죠. 자, 밑에 있는 감쪽 볼까요? 자, 그래요. 자, 이 first derivative가 0보다 크다. 이 말은 이 함수의 값이 증가하는 경향이 있다. 기울기가 0보다 크다는 얘기니까 증가하는 경향이 있다. 뭐 이런 얘기를 나타내는 거겠죠. 음수면 감소하는 경향이 있다는 걸 나타내는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 자, 그러면 더블 프라임이 0보다 크다라는 건 뭘까? 자, 이것은 a slope of the curve tends to increase. 커브의 슬로프가 인크리즈 한다. 슬로프가 인크리즈 한다는 얘기예요. 아까는 value가 인크리즈 했는데 이번에는 슬로프가 인크리즈 한다는 뜻이다. 생각해보면 당연한 얘기예요. 다음 슬라이드 이제 그림이 나오니까 한번 보시면 당연하다고 생각하실 겁니다. 더블 프라임이 0보다 작으면 그 슬로프가 디크리즈 한다. 그러니까 원형 프리미티브 함수가 이제 커브의 형태고 그것의 슬로프가 디크리즈 한다는 뜻을 나타낸다. 이런 얘기인데. 자, 그림 보고 한번 볼까요? 그림 보면서 한번 이해해 봅시다. 자, 밑에 있는 그림 한번 보세요. 이 일종의 커브죠. 커브인데 여러 x라는 지점 x1, x2, x3에 대해서 여기 표를 한번 그려봤습니다. 자, 먼저 A란 지점 한번 볼게요. A란 지점. 자, 사실은 A, B, C 세 군데 다 지금 일단 우리가 다 이거 first derivative를 계산할 수 있죠. 자, A란 지점은 증가하고 있구나. 0보다 크다. B란 지점은 더 이상 증가하지 않구나. 0과 같다. C란 지점은 감소하고 있구나. 기울기가 0보다 작다. 이거 다 아는 내용이죠. 반면에 이 세컨드 데리버티브는 다 어떻습니까? 이거 한번 보세요. 세컨드 데리버티브는 A란 지점에서 보면요. 그 앞에 이렇게 보세요. 기울기가 엄청나게 급하게 증가하다가 그 다음 좀 줄어들고 좀 줄어들고 좀 줄어들고 이렇게 줄어들고 있죠. 그러니까 이 데리버티브의 변화가 점점 감소하는, 즉 0보다 작은 것 아니냐. B는 어때요? 마찬가지입니다. B도 보세요. 요렇게 증가하고 있다가 좀 더 감소해요. 기울기가 감소 0이 됐다가 또 감소. 그러니까 기울기가 점점 감소하고 있으니까 세컨드 데리버티브가 0보다 작겠죠. 세 번째도 마찬가지입니다. 0보다 작습니다. 이 ABC는 제가 줄을 이렇게 끄어 놓는데 가운데 이 줄 끄은 게 이 그림 좌우를 말하는 거고요. ABC는 다 0보다 이게 다 작더라. 그런 걸 찾을 수 있죠. 자, 인트레스팅한 결과죠. 자, 그 다음에 DEF는 보니까 뭐 first derivative는 또 우리가 다 알고 있는 거예요. 첫 번째 기울기가 음수네, 감소. 여기는 0이네, 같다, 0과 같다. 여기는 양수네, 0보다 크다. 이거 이해할 거고. 반면에 또 DEF에서 D를 보니까 기울기가 엄청나게 급격하게 감소하다가 조금 증가해서 좀 덜 감소하다가 요 정도 감소하다가 요번에는 기울기가 또 조금 증가해서 좀 덜 감소해요. 자, 그러니까 세컨드 데리버티브는 0보다 큽니다. 이러한 상황이 계속 발생하고 있어요. 또 0보다 크고 점점점 기울기가 커지니까 0보다 큽니다. 자, 여기서는 다 0보다 크네요. 자, 이런 결과를 얻는다. 자, 그러면 이 그림을 가만히 놔두고 다시 한번 보면 이렇습니다. 자, 이제 새로운 용어 컨벡스와 컨케이브를 설명할 텐데, 자, 아까 보셨던 그 그림 그대로 놔두면요, 이 경우를 우리가 strictly concave 한다 그러고, concave, 이때를 strictly convex 한다 합니다. convex. 자, 결국은 from the figure, 이 그림에서 보면요, it is evident that second derivative f double prime of x가 relates to the curvature of the graph. 자, 그래프의 이 곡선의 이 커버처, 이 곡선하고 아주 연계가 돼 관련이 많네요. It determines how the curve tends to bend itself. 어떻게 이제 이게 휘어져 있는지를 잘 보여줍니다. 자, 그래서 용어 정리해 놓은 거 보면 to describe the two types of differing curvatures discussed. 방금 이 두 가지를 봤는데요. We refer to the one in figure A. A에 나와 있는 이거를 strictly concave라고 하고, 우리나라 말로는 strict가 이제 강이란 말이고요. concave가 오목이라고 썼습니다.
그래서 오목 함수냐 볼록 함수냐, 컨벡스냐 컨케이브냐. 자, 이렇게 구분한다는 거지. 자, 이쪽은 B 그림은 요거고요. 그래서 컨케이브와 컨벡스라는 용어를 쓰고 있구나. 자, 이걸 기억해야 돼요. 좋죠? 그리고 그러한 함수를 strictly concave한 함수라고 하든지 strictly convex한 함수라고 이제 부를 겁니다. And understandably, a function whose graph is strictly concave or convex is called strictly concave or convex function. 이렇게 부른다. 자, 이렇게 부르는 용어의 이름이 왜 필요하겠어요, 우리가? 즉, 결론은 아마 지금 미리 결론을 상상해 보면 이런 거네요. 수학 함수가 concave 하면서 first derivative가 0이 되는 지점, 여기는 극대값이다. 이런 얘기를 하고 싶은 거겠죠. 그 다음에 이 수학 함수가 strictly convex 하면서 first derivative가 0이다. 즉 first derivative가 여기가 뭐 x0라고 한다면 여기가 뭐 x0라고 한다면 여기는 0이고요. 여기도 마찬가지 first derivative는 0이 되는 것이고요. convex하다는 건 뭐죠? convex? 방금 convex는 어떤 거였나요? 기울기가 여기서 점점 증가하죠. 그러니까 더블 프라임 x0에서는 이게 0보다 클 겁니다. 여기 더블 프라임 x0에서는 어때요? 점점 기울기가 감소하고 있네요. 이 0보다 작을 겁니다. 자, 이런 결론에 도달하려고 하는 거예요. 그러니까 이렇게 딱 잘 자르면 더블 프라임 했는데 0보다 작고 first derivative는 0이면 여기는 이제 이게 맥시멈이 나온다. 로컬 맥시멈이겠죠. 렐러티브 맥시멈도 똑같은 말이지만 로컬 맥시멈이란 얘기고 이쪽은 그래요. 로컬 미니멈이란 얘기겠죠. 자, 요 얘기 이제 하려고 이런 용어를 소개하고 있습니다. 자, 그러면 이제 그 방금 제가 사실 이 얘기를 다 해버렸는데 그 얘기가 바로 second derivative test라는 거예요. 자, 그 내용에 대해서 한번 정리해 봅시다. 자, 여기 박스에 나와 있는 게 제가 앞에서 말씀드렸던 그 second derivative test를 정리해 놓은 건데요. If the value of the first derivative of function, 자, 이게 first derivative가 0이고, then the value of function f of at the value of the function at x of 0, 즉 이 값은 맥시멈이 될 수도 있고 미니멈이 될 수 있다. 렐러티브 맥시멈, 렐러티브 미니멈이 될 수 있다. 언제 맥시멈? 더블 프라임이 0보다 작으면, 더블 프라임이 0보다 작으면, 그러면 이 얘기는 컨케이브 함수라는 거네요. 컨케이브 함수. 얘가 0보다 크면 이게 컨벡스 함수라고 이제 부르는 겁니다. 컨벡스 함수이면서 the first derivative가 0이면 걔는 미니멈이에요. 자, 이게 이제 이 second derivative를 이용한 맥시멈 미니멈을 가려내는 그런 테스트 방식이라고 볼 수 있는 겁니다. 자, 나머지 얘기는 다 당연한 얘기인데요. This test is in general more convenient. 아주 more convenient, 더 편리하답니다. First derivative test보다. 왜냐하면 because it does not require us to check the derivative sign to both the left or right. 아까는 x0를 중심으로 좌우에서 어떻게 기울기가 같은 사인인지 아닌지 뭐 이런 걸 막 봤지 않습니까? 그러니까 볼 필요가 없다는 거지 이제. But it has the drawback that no unequivocal이라는 말이 무슨 말이냐면 같다, vocal 말한다. 자, 그렇지 않다. 그러니까 equivocal하다는 얘기는 뭐 당연하다는 얘기예요. 그럼 on이라고 하면 아주 독특하다는 얘기겠죠. 독특하다는 얘기네. 이 얘기가 독특한 컨클루전을 우리에게 주지 않아요. 그래서 no unequivocal. unequivocal의 말은 unambiguous. 명확하다, 독특하다, 명확하다 이런 뜻이죠. 그런 걸 주지 않는답니다. Can be drawn in the event that 자 f double prime of x of 0가 0이 되는, 지금 아까 위에 보니까 0보다 작다, 0보다 크다라고 해놨죠. 0이 되는 것은 얘기를 안 했단 말이에요. 자, 이게 만약에 더블 프라임이 0이 되면 어떻게 될까요? 이게 이제
제가 좀 이따 예를 한번 보여드릴 텐데 여기에 대해서는 좀 애매한 그런 약점이 있죠. For then the stationary value라는 얘기는 f prime of x가 0이 된다는 얘기죠. 그죠? x sub 0에서 멈췄다는 얘기니까. 그래요. 여기는 can be either relative maximum or relative minimum or even the inflection value일 수 있습니다. 그러니까 더블 프라임이 0일 때는 맥시멈일 수도 있고 미니멈일 수도 있고 인플렉셔널 value일 수도 있다. 변곡점일 수도 있다. 그러니까 조금 애매한 게 남아 있네요. 물론 이렇게 애매한 게 남아 있으면 어떻게 해야 될까요? 그래요. 추가적인 테스트를 하면 되는 거예요. When the situation of f double prime of x가 이게 0이 같아지는 것을 우리가 맞닥뜨리면 we must either revert to the first derivative test를 하든지 or resort to another test, 또 다른 테스트를 하면 됩니다. That involves the third or even higher derivative. 그래서 오늘 수업에서 요 마지막 테스트까지 우리가 논의를 할 거예요. 자, 그래서 second derivative function이 되게 second derivative test가 되게 이제 유용하지만 애매한 부분도 있다. 언제? 더블 프라임 오브 x가 0이 되는 이런 상황에서는 우리에게 좀 정보를 잘 못 준다. 그러면은 추가적인 테스트를 하면 된다. 자, 이런 얘기네요. 자, 예를 한번 들어볼까요? 자, 더블 프라임 오브 x, 더블 프라임 f의 더블 프라임을 이용해서, 즉 세컨드 데리버티브를 이용해서 테스트하는 거 한번 보겠습니다. 그냥 만약에 f 프리미티브 함수가 이렇게 생겼다. 그럼 어떻게 해야 될까? 자, 먼저 first derivative 해가지고 그 값이 0이 되는 곳을 찾으니까 여기가 이제 일단 8분의 1 여기가 먼저 대상이 되는데 이걸 더블 프라임 해보니까 양수죠. 더블 프라임이 양수구나. 그럼 외우려고 들지 말고 그림을 한번 그려서 생각해 보세요. 2차 미분이 양수란 얘기는 그림이 이렇게 생겼을까요? 이렇게 생겼을까요? 이렇게 생기면 어떻게 돼야 되냐? first derivative가 여기가 이제 x고 y인데 얘가 요렇게 점점점 작아지는 거죠. 그러니까 점점 작아지니까 얘는 더블 프라임이 뭐 x가 0보다 작을 겁니다. 그죠? 근데 지금 우리 0보다 크다고 했으니까 이건 아니군요. 바로 이 상황이죠. 이 상황에서 first derivative가 0 되는 곳이 여기가 그래요. 여기가 8분의 1이란 얘기예요. 그러니까 미니멈이지, 미니멈. 즉 세컨드 데리버티브가 포지티브하기 때문에 이거는 미니멈을 달성한다, 만든다 이런 얘기입니다. 자, 그러면 이제 세컨드 데리버티브에 대해서 조금 더 설명을 한번 해보면요. As was the case with the first derivative test, 자, first derivative test 했던 것처럼 이게 뭐 necessary냐, 뭐 sufficient condition이냐 그 얘기를 좀 해볼게요. The zero slope condition, 자, 요거 the plays the role of necessary condition. 요거는 이제 necessary condition을 의미한다. necessary condition 다시 뭐라고? 요거였죠. 큰 박스가 f prime x가 0이다 이 얘기고. In the second derivative test. Since this condition is based on the first order derivative, it is often referred to as the first order condition. 일단 first order condition이라는 얘기는 f prime of x가 0이 되어야 한다. 이게 이제 first order condition이라 불린다. 자, 이 얘기고요. Once we find the first order condition satisfied at x equal to x of 0, 자, 이 점에서 first order condition을 만족했다라고 하면 negative or positive sign of f double prime of x is sufficient condition이 된다. 뭐가? negative나 positive sign, 자, f double prime에서 negative나 positive sign을 가진다는 것은 sufficient condition이 된다. f double prime of x가 뭐 0보다 크다라든지 혹은 0보다 작다 뭐 이런 것들은 이제 sufficient condition이 된다 이런 얘기네요. 그래요. These sufficient conditions which are based on the second order derivative are often referred to as second order condition이라 부른다. 뭐라고? f double prime of x가 0이 된다는 이것을 second order condition이라 부른다. 자, 여기까지 이제 이해가 될 것 같아요. 자, 그래서 정리를 해보면 결국 이 표입니다. 이 표. 자, 보세요. 자, 이런 프리미티브한 수학식이 있는데 relative extremum, 저 로컬 미니멈이냐
맥시멈이냐 이런 거 따질 때 다음과 같은 조건을 보면 된다. 자, 맥시멈일 때를 보면 first order necessary condition이 뭐냐면 이게 0과 같아야 된다는 거예요. 미니멈도 0과 같아야 된다는 거예요. 자, 근데 second order necessary condition과 second order sufficient condition, 먼저 second order sufficient condition 보면 명확하게 우리가 이것만 보면 알 수 있다는 거지. second order x가 0인 것을 제외한 상태죠, 지금. 자, 그것은 충분 조건이라는 거지. 충분 조건. 반드시 이러면 반드시 그래요. 저 익스트림 포인트를 가지게 된다. 그런 얘기네요. 자, 근데 여기다가 necessary condition 해놓은 거 보니까 여기다 0 같다라는 게 들어있네. 자, 그 얘기는 necessary condition이니까 이것을 만족한다고 해서 이 작거나 같다를 만족한다 해서 무조건 익스트림 포인트를 가지는 건 아니다. 이 얘기네. applicable only after the first order necessary condition has been satisfied. 그래요. 지금 제가 빨간색 박스 쳐놓은 것은 이게 먼저 되고 나서 이제 이거를 두 번째 이걸 먼저 보고 이거를 살펴봐야 된다. 자, 그 얘기예요. 자, 이게 이제 necessary condition이냐 sufficient condition이냐는 좀 명확해야 될 것 같아요. 자, second order sufficient condition, 즉 이것은 부등호가 없습니다. 이제 등식이 없습니다. 부등호입니다. 부등호. 여기도 마찬가지. 근데 necessary condition이라는 얘기는 이게 이제 등호가 있으면 necessary condition이 된다는 얘기예요. 그러니까 f 더블 프라임 오브 x가 0과 같아지는 경우가 있으면 이거는 맥시멈인지 미니멈인지 아니면 인플렉션 포인트인지 잘 모르겠다 이거지. 잘 모르겠다. 자, 그런 얘기입니다. 그죠? 오케이. 자, 그러면 이제 마지막 세컨드 데리버티브 테스트가 조금 애매한 면이 있었죠. 세컨드 데리버티브 테스트가 0이 될 때 이게 조금 애매하다 그랬잖아요. 자, 그러니까 좀 다른 방법도 하나 있으면 좋을 것 같아. 물론 first derivative 테스트를 하면 됩니다. first derivative 테스트를 하면 되지만 이번에는 nth derivative 테스트라는 걸 하나 알려드릴게요. 아주 간단한데요. 한번 봅시다. 자, nth derivative 테스트 for 이 테스트를 제가 두 번 적었네요. 이거 좀 삭제하고 for relative extremum. 자, 이거 뭐라 적어놨냐면 if the first derivative of function f of x at x equal to 0 is like this. 자, 그러니까 first derivative를 구했는데 어느 지점에서 0이 되었다. 일단 여기서 먼저 확인을 하고 그 다음에 and if the first non-zero derivative value at x of 0 encountered in the successive derivation. 자, 연속적으로 계속해서 미분을 해 나가는데 제일 첫 번째로 난제로 데리버티브가 나타나는 곳, 0이 아닌 데리버티브가 나타나는 곳을 가만히 살펴보라는 얘기예요. is that of the nth derivative. 자, 그래서 이 여러 번 데리베이션을 하면 이제 3차, 4차, 5차 계속 미분을 할 텐데 nth derivative를 우리가 구하게 되는데 첫 번째로 0이 아닌 곳, 즉 n번 미분했는데 첫 번째로 0이 아닌 곳을 만나잖아요. 그러면 그 아까 stationary value 요 지점이 바로 뭐냐? 자, 어떻게 보느냐? if 그 n차 미분한 n이 자, 첫 번째로 0이 아닌 미분값이 나오는 그 n번 n차 첫 번째로 미분값이 0이 아닌 곳이 나오는 그 차수 n을 가만히 보고 그게 even number 짝수이고 이게 0보다 작으면 걔는 맥시멈을 갖는다. 말이 좀 긴데 예를 보면 아무것도 아니에요. 자, 이런 결과가 이제 알려져 있답니다. 그죠? 반면에 if 그 n이 또 짝수고 이게 0보다 크면 미니멈을 갖는다. 근데 이 n이 홀수면 이거는 인플렉션 포인트다. 이 셋 중에 하나다. 이러면 이제 좀 명확해질 것 같아요. 자, 예를 한번 들어볼게요. 자, y는 f of x인데 이렇게 생겼어요. 자, 이러면 자, 한번 볼까요? 자, 먼저 first derivative를 구해보자. 이렇게 될 거 아닙니까? 자, 이게 0 되는 지점 찾으니까 그래요. 7이에요.
그러니까 이 7이라는 곳에서 이게 x인데 여긴가 어딘가 7이 있겠지. 여기서 first derivative는 일단 0이 됐습니다. 자, 이제 여기서 이제 관심을 가지는 거야. 근데 이제 second derivative를 구해 보니까 이렇게 돼 가지고 여기에다가 7을 집어넣으니까 이게 0이 됐네. second derivative가 0이면 해당 사항이 아니야. 왜냐? 우리는 first non-zero derivative를 찾아야 되거든. first non-zero derivative를 찾아야 되니까 얘는 대상이 아니고 이걸 또 미분해서 3차 미분을 했으니까 이렇게 됐는데 이 x에다가 7을 집어넣으니까 또 0이네. 이것도 아직도 non-zero가 안 됐어요. 또 미분해요. 4차 미분하니까 이렇게 돼가지고 이제 이거는 x에 대한 함수긴 함수죠. x가 없을지언정 x에 대한 함수긴 함수야. 그 값이 양수가 됐죠. 양수가 됐어. 즉 first non-zero derivative가 된 이 n은 얼마? 4란 얘기네. 그 4가 짝수입니까? 홀수입니까? 짝수네. 그러니까 짝수니까 지금 위에 썼던 이 경우 중에서 if n인 even number 여기에 해당하는 거고, 그 다음에 그 값이 그 미분한 값이 양수입니까? 음수입니까? 이거 파지티브구나. 0보다 크다는 얘기잖아요. 그죠? 그러면 뭐라고? 미니멈이다. 결론. F7은 여기가 바로 is minimum이다. relative minimum, 즉 로컬 미니멈이 된다. 자, 이 얘기네요. 그러니까 실질적으로 이 그래프를 한번 함수를 그려보면 이게 뭐 이런 식입니다. 이게 쭉 가다가 여기서 쭉 평평하게 가다가 다시 올라가요. 이런 그림이에요. 자, 이런 특성이 있는 그림인데 아주 사실은 늘 감소하고 있긴 있는데 거의 막 0에 가깝게 뭐 이런 식이다. 그림 그려보셔도 됩니다. 네. 자, 그래서 요까지 할게요. 요게 일단 결론이다. 자, 그러니까 세컨드 디리버티브 테스트가 가졌던 좀 애매모호한 면을 이 방법을 쓰면 이제 최종적으로 해결이 되는 거예요. 근데 사실은 이 n차 디리버티브는 아주 일반화된 식이죠. 사실은 세컨드 디리버티브도 여기서 이제 바로 적용이 되는 거죠. 세컨드 디리버티브 테스트도. 만약에 세컨드 디리버티브 테스트를 했는데 이게 0이 아니고 이게 만약에 뭐 3이 나왔다. 그러면 세컨드, 서드 할 때 첫 번째 난제로 디리버티브가 나오는 것이 여기 3이 나왔으니까 난제로지 않습니까? 그때 n은 뭐가 돼요? 2가 되죠. 그러니까 2니까 짝수고 짝수. 그다음에 이게 0, 그다음에 3이라는 게 0보다 크니까 이것도 이제 relative minimum, 로컬 미니멈을 가지는구나. 우리가 알 수 있는 겁니다. 오케이? 자, 그래서 저 세컨드 디리버티브 테스트도 이 nth 디리버티브 테스트의 하나의 일종이다. 자, 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 이제 끝으로 여기 정리하는 얘기를 좀 해보니까 It should be clear from the preceding statement that the nth derivative test can work. 자, 이 nth derivative 테스트가 작동을 한대요. If and only if 언제만 작동하냐? 이 f of x가 is capable of yielding sooner or later a non-zero derivative value. 그래요. non-zero derivative value를 조만간에 이게 우리가 산출을 만들어내야지만 이게 우리가 적용 가능하겠죠. 이렇게 얘기하는 거 보니까 이게 안 그런 경우도 있나 봐요. 그죠? While there do exist exceptional function, 그렇지 않은 함수가 있는 경우도 있습니다. That fail to satisfy this condition. Most of the function we are likely to encounter will indeed produce non-zero. non-zero 이것을 대부분 successive differentiation에서 이것을 대부분 만들어낸대요. 우리가 이제 만나게 될 대부분의 함수가. 자, 그러니까 별 걱정하지 마라 이 얘기입니다. Thus, the test should prove serviceable in most instances. 대부분 우리가 이 테스트를 사용할 수 있다. nth derivative 테스트를 사용할 수 있다. 자, 그런 뜻이네요. 자, 여기까지. 자, 그래서 오늘 우리 이번 시리즈 강좌 시리즈에서는요. 자, 이제 로컬 맥시멈, 로컬 미니멈, 그리고 인플렉션 포인트 이런 것을 찾는 법에 대한 얘기를 했습니다. 자, 이것들이 이제 최적화, 옵티미제이션 프로블럼을 해결하는 기본이라고 할 수 있고요. 다음에는
우리는 이때까지 변수가 하나인 것만 사용했는데 다음에는 이제 변수가 2개, 3개, 여러 개 있는 경우에 최적화를 어떻게 할 거냐. 자, 이런 데에 쓰일 수 있는 룰들이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 여기까지고요. 자, 수고 많으셨습니다.